ओम श्री गुरुदेवाय नम। आज्ञा हे मो प्रिय समस्त सुधीबृंद को कोटि कोटि प्रणाम। आम सब आलोचना करुले आज गोटे सुंदर विषय वस्तु देखा जे शुकमुनिकर जन्म कहानी गुप्त भागवतर नवम अध्याय शुकमुनि जन्म हेले तांकर से जन्म वृत्तांत से कहते क्या आगे ना परीक्षित राजा तांको शुकमुनि की पचारुंट जे प्रभु परीक्षित पूछते कौन से कहते आम गीत पढ़ा भागवत कथा गीता आकार शुणिले आप बहुत पुण्य भी अर्जन हम शुणु आने से कौन कहते परीक्षा पूछे बाप कही मुनि मुख को नाई भमुनि कहल जे तत्व कि रूपे अध्वनि संभूतम जन्म लभे लके मते एते संशय लगे मते। परीक्षित राजा जे पांडवंकर वंशधर जहाँ तक्षक नामक नाग ध्वंस कर से मृत्युवरण करेंगे तेणु से शुकमुनि की नहीं गंगा कूल भागवत पारायण करुँच तेणु भागवत पारायण कले प्राणीर मुक्ति आसे तेणु सी से मुक्ति लाभ हिसाब से शुकमुनि की पचारुंट तुम अध्वनि संभूता केमिति हेल माँ गर्भर तो तुम आसिल तेणु से शुक कहते कौन शुक कहते आम गीत आकार शुणा देखो आज्ञा अध्वनि संभूता ये जो सब कहते अबिका कलिर अंतिम समय आप देखिए बहुत अध्वनि संभूता आसमती कहीं कारण कौन ना जो पुओ जन्म होपरेशन हो जन्म है से अध्वनि संभूता होगला से जोनि द्वार देखिए आसला ना माँ गर्भर तेणु ता लिंग माँ गर्भ जोनि लगला ना तेणु समस्ते मातृहरण दोष सब्यस्त हुए तेणु ये सब बहुत पुराणर कथा आपण मैंने शुणिले बहुत ज्ञान अर्जन हम से कौन कहते कहते शुक महामुनि परीक्षित भक्त ज्ञानी पितार वीर्य माता गर्भे प्रवेश विधाता संजोगे ये गर्भे दहिला मोते माता मो मने थाई गुरु चिंता कृष्ण श्रीपाद पद्म ध्यान मो थाई निरंतर ए अनेक तुति कली मोहि पाद कमले मन देहि दिन को दिन मो शरीर बढ़ुए जे नृपवरम एक द्वितीय मास गला तृतीय मास प्रभे थिला चतुर्थे चतुर्थ हरि पंचमे शरीर बढ़ाई कृष्ण स्तुति मुख रही प्रभु शुण भाव ग्राही ए मो पथे आसी निजे हरे एक शंख चक्र धरी अति लावण्य रूप होई विजय ठायक गोसाई बोलंदी मोर सुख मुख चाहे कि अर्थे तुति करो तो ही श्री सुखवादम सुख कहते मु माँ गर्भ रही ठाकुर को स्तुति कली कौन भाई स्तुति कली से ठाकुर आसी पहुँचले मते कहले बेदेवर अध्वनि जन्म तो शरीरम एबे देखिले विपरीत अध्वनि रे केने केने बुझाथम यही संचय मने गुरु होई अथई महामेरु तेणु ताहांको कली ध्यान यथुथर नारायणम तुम से अनुग्रह कले उदार पाइबी मु भले से नारायण कहते प्रभु तुम जदि मते उद्धार कर उद्धार हो सुंदर विषय वस्तु आप मन ध्यान दे शुणिले भल ज्ञान भी आसो आ कान भी पवित्र हम आज्ञा ए तुम से अनुग्रह कले उद्धार पाइबी मु भले भूमि पतंग कीट आदि सकल जोनि रे अनादि भमिली मोहा कट गोरे तई भय नाई मोरे केवल एते भय वही ब्रह्मध्वनि देखी डराई मो इंद्रिय मातार ध्वनि रे कि रूपे लगे तही रे एते उद्धार चक्रधर नरक कुंडो पारिकरम ए नरक मोर भय नाई ए भवानव कुड़ा रही से भगवान कहते प्रभु से शुक पक्षी गोटे शुक पक्षी थे सी जिते महादेव क्या कहले पार्वती की ब्रह्मज्ञान तत्व कहते सी मला पक्षी जीवंत हो उठिला किंतु महादेव ये सुंदर कहानी ये कहानी मुझे आपण पछरे कहबी तेणु महादेव गोड़ेला पर सी आसी व्यासंग स्त्री गर्भ सत्यवती गर्भरे पशिगले कहानी कहूँ किंतु सी एटी कौन लिखुंट देखो आज्ञा लेखकर विभिन्न रकम लिखिं आमे ताकू तर्जमा करके देखा कहीं आज कहली ना गत किछि दिन तले जड़े हेतुवादी
ନା ବି କଲୁନି ସେ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ରମଣ କଲେ। କଥାଟା କେତେ ସାଜୁର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ସେ ଯଦି କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେ ପିତାର ବିରୁଦ୍ଧ ମାତା ଗର୍ଭେ, ପିତାର ବିରୁଦ୍ଧ ମାତା ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ସଞ୍ଚାର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ଯେ ଧାଇଁକି ଆସିକି ମା ଗର୍ଭରେ ପଶିଗଲା। ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବିବା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା? ସବୁ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ କଥାରେ ଅଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯେଉଁଟା ଅତିରୁ ଇତି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେଇଭଳି ସେମାନେ ଅତି ଜ୍ଞାନୀ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଆସିଯାଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଲୋକ ବହୁତ ସାରା ସମାଜରେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ମାନବ ସମାଜ ବଞ୍ଚିବନି। ବିଜ୍ଞାନ ଏଇ ସମାଜର ବହୁତ ଉପକାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ବି ଅପକାର କରୁଛି। କ'ଣ ଅପକାର କରୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ତର୍ଜମା କରି ଦେଖିଥାନ୍ତ, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖ। ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ତୁମେ ତିଆରି କରି ମାରୁଛ କ୍ଷତି କାହାର? କ୍ଷତି ମାନବ ସମାଜର। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଭିତରେ। ଶୁଣ ହେ ମୋହର ବଦନ ତୋତେ ମୁଁ ଦେଉଛି ଚେତନ, ତୁ ତ ମୋହର ଅଟୁ ଅନ୍ତ ଆଗ ମୁଁ କରିଛି ପ୍ରକାଶ। ଏ ମାତା ଗର୍ଭେ ରହିଥାଅ ମନରେ ଭାନ୍ତି ତୁ ନ ଯାଅ, ମୋର ବଚନେ ସିଦ୍ଧଲିଙ୍ଗ ନୋଇବ କୋଟି ଯୁଗେ ଭଙ୍ଗ। ତୋତେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ଜୋନିରେ ବାଦାନ ଦେବି, ବଜ୍ର ଯେ କୋଉ ପିନ ରହି ଅଛି ଅନ୍ଦନା ସୁତ ତହିଁ। ଏ ତାରା ଠାରୁ କୋଉ ପିନ ଆଣି ତୋ କୋଟି ବାଗେ ଦେବି ପୁଣି। ଯେ ଅଞ୍ଜନା ସୁତ ବୋଲନ୍ତେ ହନୁମାନ, ହନୁମାନ ସିଏ ସେମିତି ଅଦୌନି ସମୁଦା ଥିଲା ମା ଗର୍ଭରେ। ସିଏ କୋଉ ପୁଣି ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲା, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛି ମହାଦେବଙ୍କର ଅଂଶ, ସ୍ୱୟଂ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଅଂଶ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନ। ତେଣୁ ସେସବୁ କଥାକାରମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କ ମା ଗର୍ଭରୁ ସିଏ କେମିତି କ'ଣ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଶୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି। ଭଲ କଥା ଆଜ୍ଞା। ବଜ୍ର କଥାଟା ତ କଟିରେ ରହିବ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ, ଏ ସୁର ସୁର ନରଗଣ ରହିଣ ପ୍ରଳୟ କାଳେଣ। ମାତା ଗର୍ଭର ଜନ କାଳେ ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନ ଲାଗୁତା ବେଳେ, ଗର୍ଭରୁ ଜନମ ହୋଇବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମକୁ ଧରିବୁ। କହିଲେ ତୁ ମା ଗର୍ଭରେ ଥା, ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବୁ କଛଟା ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିବୁ, ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ସେ ସେଇଠୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗର୍ଭରୁ ଜନମ ଲଭିବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଧରିବୁ, ଏ ଦ୍ୱାଦଶ ବରଷ ଗର୍ଭରେ ରହିବୁ ବାଳକ ରୂପରେ, ଜନମ ମାତ୍ରକେ ଯେ ଦୁଇ ଯିବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ରୂପ ହୋଇ, ଉତ୍ତର ଦିଗେ ଯିବୁ ବେଗେ ନମିଷା ଅରଣ୍ୟର ଭାଗେ। 60 ତତ୍ଵ ରୁଚିତ ହିଁ ପ୍ରବେଶ ହୋଇବୁ ସେଠାଇ, ଧର୍ମଜ୍ଞାନ ଦେବୁ ଯାଇବୁ ମୁନିଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭିବୁ। ସେ ମୁନି ଗଣିତ ବଦନେ ଧର୍ମତା ବିବେ ଅବଦାନେ, ଅଙ୍ଗିରା ଅଗସ୍ତି ଭାର୍ଗବେ ଜ୍ଞାତି ବାନ୍ଧବ ସର୍ବାଦି ସର୍ବେ। ଗୌତମ ଯଜ୍ଞ ବାଳକୀ ମୁନି ବରଦ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି, ହେମନ୍ତ କହି ହରିଗଲେ ସୁଖ ଯେ ଗର୍ଭରେ ରହିଲେ, ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ଆନନ୍ଦ ତେଣୁ ଦେଖିଲେ ଆଦି କନ୍ଦ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆଦିକନ୍ଦ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ। ଶୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତର କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ମନଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିଲେ ଭାଗବତ ତ କେବେ ଗୀତ ଆଜିକାଲି ତ ଯୁଗରେ ବହୁତ ଲୋକ ପଢ଼ୁନଥିବେ, ଯଦି କିଛିଟା ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଅର୍ଜନ ହେବ। ଶୁଣ ତୁ ଏକ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ରହିବ, ପୂର୍ବେ ତ ଅହଣ୍ଟ ବୟସରେ ବରେ କଇଠା ଦଇଠା ନଗରେ, କୁନ୍ତ ଦେବରୀଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାନ୍ଧାରୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନାମ। ଏ ଗାନ୍ଧାରୀ ଗର୍ଭ ଜନ୍ମଯୁଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ନାମ ବିଦିତ, ସେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନର ଯେ ପୁଣ୍ୟ ଗଣନା ନାହିଁ ସଂସାରେଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବା ଭକ୍ତି ଯାର ଅତିଥି ସେବେ ନିରନ୍ତର, ଜ୍ଞାତିବା ଦେବେ ଦୟା କରେ ହିଂସା ନ ଥାଇ ତା ମନରେ, ନାନାଦି ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କରି ଏ ଦିଅ ଅନ୍ନଦାନ ଭରି। ଏ ଦେଉଳ ତୋଳେ ଢାବେ ଢାବେ ତପସା ଦଇ ଦୃଢ଼ ଭାବେ, ବସ୍ତାଦି ଯେତେ ଯେତେ ଦାନ ଦିଅଇ ପ୍ରତିଦିନ, ଏମନ୍ତେ କେତେ ଗାଳ ଗଲା ଜଗତେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା, ଅନ୍ନ ସଲିଳ ନ ମିଳଇ ଇନ୍ଦ୍ର ବରତା ନ କରହି, ସକଳ ଯିବେ ଲୀଳା ଗଲେ କାନ୍ତାରେ ସର୍ବନାଶ ଗଲେ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ଏଇ କାଳେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି କୁତୁହଳେ,
एकेत दुर्भिक्षतमय दान दियन्ति कुन्ती पुहम बहुत अन्न दान देला गरु अन्न देन तरिला तामन बढ़िबार पाई छियारी भिक्षुरूप होई ब्राह्मण चोरूप धरिण मागन्ति दण्ड तेने दान हे द्विज दान दिया मते कुटुम्ब लेखि करि तोते ब्राह्मण मुख विप्रताही बोले कुटुम्ब तोर काहीं हे विप्र माया तू न कर कहम तो आगे निज घरम। देखो आज्ञा गोटे सुंदर कहानी कहते किए कहते शुकमुनि परीक्षा राजा को कहते जे गोटे चंद्रसेन नामक जो राजा थिला तार स्त्री ना कुंती तार जो पुओ सी बहुत दान धर्म करुले सेतबेले देश दुर्भिक्ष पड़ा से दुर्भिक्ष काल में स्वयं हरि आसी दान मागिले से कौन कहते हे विप्र माया तू न कर कह तो आगे निज घरम ए शुणी प्रभु से कहले आंभर घर द्वार कारे सुदेव पंडा आंभ तात ए नाम सुदेव विदित ए आंबर कुटुम्ब पार कलना नो हे विप्रवर 64 कोटी जे घराणी मोते दे देले कुश पाणी शुणी चंद्रसेन भावई निश्चय प्रभु भावग्राही से चंद्रसेन राजा से जानी पारे जे सी जो कहते जे 64,000 मोर घरणी ये से जानी पारे ये होती निजे स्वयं भावग्राही आम सी कौन कहते आम देखा से कौन कहते जे 64 कोटी गरणी मते दे देले कुश पाणी शुणी चंद्रसेन भावई निश्चय भावग्राही दाने संतोषी न पारि पृथ्वीतने प्रभु देवी स्तुति करी बहुविध जे तने प्रभु एव बोधम जे प्रभु रमा प्राण दान ताहांकु देवी मुक्ति दानम माया रे विप्ररूप धरे मते दे अति अति थड़ी ए रूपे चिंती विप्रवर तुति आरंभिला मुखरम नमस्ते जोग माया धर जोग पीठरे तोर घरम जोगी जनक बंधु तोई दाता भवन्ते जाता होई जोग माया दे तो अपार चिंतती तोते जोगेश्वरम। तेणु सी कृष्ण को स्तुति कले भगवान को स्तुति कले किए चंद्रसेन राजा स्तुति कले ये जगह देखो गुप्त भागवतर कथा बहुत आप शुणा बहुत पवित्र हम से कौन कहते आम से देखा जोग माया रे नहीं पड़ी विहान करू तु ही तोहर अनुग्रह मते दर्शन दे गोला देलु लक्ष्मीकांति से दो क्षमा कर मोर मुदाम मुदाने जोगान हे तोरम हेमंत रूपे कला तोते दया सागर लक्ष्मीपति बोले शुणा चंद्रसेन जन्म तु कैवर्ष घरेण। देखो सी जो चंद्रसेन राजा ये शुकमुनि कहते पूर्वजन्म बापांकर पूर्वजन्मर कहानी से कहते ये सब पुराण बहुत तथ्य अच्छी आज्ञा से तथ्य को आप आगे प्रतिपादन करुँची आप देखिए से कौन कहते से दोष हेमंत रूपे कला दोते दया सागर लक्ष्मीपति बोले शुण चंद्रसेन जन्म तु कैवर्ष घरेण जोधन गंधार गर्भरो पराशरंका विदरु हेमंत कही हरि गले वैकुंठपुरे विजय कले जेमते जन्म हेले व्यास ताए चूणानुपम। देखु व्यासंकर जन्म कहानी बापांकर जन्म कहानी पुओ कहूँ तांकर चेता अच्छी शुकमुनि सबकि जानी तेणु शुक परीक्षा संवाद आपण मैंने जो भागवतर कथा लेखा अच्छी जगन्नाथ दास अति बड़ी जगन्नाथ दास लिखिं तेणु आमर कथाकार सी माने एम पंचसखारे गोटे लेखा महापुरुष बोली आख्या दिखाई कारण पुस्तक लिखिले व्यवसाय अर्थरे जेकोसी लोक आप गोटे कम करेंगे लिखे कौन लिखे छाड़ से विषय को आलोचना कर आस्ते आस्ते कर आसूँ कर
ଯେମନ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବ୍ୟାତ ତାଏବେ ତୁଣାନୁପ ଇସମ୍ ମହାନଦୀ ଉତ୍ତର ତଟେ ପରାତ ରଙ୍ଗ ତପ ମଠେ ଦିନେ ସେ ରୁଚି କାମ ଗାତେ ଯୋଧନ ଗନ୍ଧାର ସହିତେ ବିଚାର କଲେ ମୁନିବର ପୃଥିରେ ନାହିଁ ବେଦ ବରମ୍ ଏ ପୁରାଣ ଭାରତ ଦେ ନାହିଁ ରାମାୟଣ ଷଡ଼ଚାଟ ହିଁ ସାମବେଦକୁ ଯଜୁର୍ବେଦ ଅଥର୍ବ ବେଦ ଆଦି ସର୍ବମ୍ ତୁତି ସକଳ ଶ୍ଲୋକାଦି ଅତି ଯେତେ ଏମାନ ନାହିଁ ଏ ଜଗତେ ଏ ରୂପେ ବାଳି ତପି ମଣି କହନ୍ତି ଶୁଣରେ ତରୁଣୀ ତୋ ଗର୍ଭେ ଦେବା ବ୍ରହ୍ମ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ସୁରୁ ହେଲା ନୁହେଁ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଜନ ଗନ୍ଧା ଏମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଜନ ଗନ୍ଧା କେତେ କହୁଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା ଯିଏ ଗୋଟେ କୈବର୍ତ୍ତର ଝିଅ ଥିଲା ତାକୁ ପରାଶର ଋଷି ତା ଗର୍ଭରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଦାନ ଦେଲେ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଜନ ଗନ୍ଧାକୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭକୁ ରତି ଦିଅ ବୋଲେ ତା ଶୁଣି କୈବର୍ତ୍ତୀ କହେ ତୁମେ ତ ବିଷ୍ଣୁ ଅନ୍ତି ହୋଇ ମୋଛାରେ ମନ କିମ୍ପା କରି ତୁମ୍ଭ ଚରଣେ ମୁଁ କିଙ୍କରି ଏ ନ ଶୁଣି ତାହା ଦବି ଯାଇ ତା ସଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତି କଲେ ତହିଁ ତାହାର ଗର୍ଭରୁ ତମ୍ଭୂତ ହୋଇଲା ଏ କହିବାଳୁତ ନାମ ତାହା ଦେଲେ ବେଦ ବ୍ୟାସ ବେଦ ଦେ କରିଲା ପ୍ରକାଶ ଯୋଗ ମାୟାରେ ତପ କରି ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣେ ଚିତ୍ତ ଧରି 36 ଶ୍ରୁତି ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରକାଶ କରିଲେ ସେ ପୁରାଣ ଭାରତ ସହିତ କରିଲେ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରାମାୟଣ ଯେ ଟୀକାଧାର ବିହାଣ କଲେ ମୁନି ବର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତରେ ସେ ଲେଖିଲେ ସିଏ ବେଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ସବୁ ଲେଖିଲେ କିଏ ଲେଖିଲେ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବେଦବ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ଶିଷ୍ୟ ଉପଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଇ ତନ୍ତାରେ ଧର୍ମ ତାପି ସେହି ଏ ମଧ୍ୟରେ ବେଦ ବ୍ୟାସ ଜନ୍ମ ତୋତେ କହିଲୁ ରେ ରାଜନ ମୋର ପିତା ସେ ଅଟନ୍ତି ଜଗତେ ସିଦ୍ଧ ସେ ବୋଳାନ୍ତି ମୋ ପିତା ମହପରାଧର ମୋଠାରୁ ଧର ଦାତାଙ୍କର ମୋହର ଜନ ମୋର ଗାଳେ ମୋ ପଥେ ସେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ ମୋତେ ନେତ ଦିନ ଦେଖି ସେ ନିକଟେ ହେଲେ ଉଠିଗଲେ ନିଜ ମଠେ ଏ ବ୍ୟାସଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟ ମୋହି ଜାତ ସତ୍ୟବତୀ ଯେ ମୋର ମାତ ବ୍ୟାସଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସେ ଜାତ ସତ୍ୟବତୀ ବ୍ୟାସଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟବତୀ ତାର ମାତ। ତେଣୁ ଲେଖକରମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ମା ଗର୍ଭରେ ବସିକି ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପୁରାଣକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରି ଦେଖିବା କଥା ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହେବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆମେ ପୁରାଣଟାକୁ ପଢ଼ିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କରି ଦେଖିବା କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ। କାରଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅବି କଳ୍କିନାରାୟଣ ନେଇକି ସବୁ କଥା ବାହାରିଛି ତ କଳ୍କିନାରାୟଣ ନେଇକି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହି ଆସୁଛି ସବୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶେଷ ତିବାତୀଙ୍କ କୃପାରୁ ପରାତ ରଙ୍ଗ ଆଶିଷରୁ ମୋର ଜନ୍ମ ମୁନି କୂଳେ ତ୍ରୁଟି ସମ୍ବାଦ ଜ୍ଞାନ ଠୁଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରାଣ ଭାଗବତ ରସମ୍ ଏହା ଯେ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ଥାଏ ପରେ ଗୀତଙ୍କୁ ଏକା କହି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ଯେ କଲୁ ନୀଳକଣ୍ଠକୁ କହିଥିଲୁ ସେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଜଗତେଣ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଲିଖିତ ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରତିପାଦନ କଲି। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଶୁକମୁନିଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟ କିଛି ତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହେବ ତା ଭିତରେ ବି କିଛି କଥା ହେଲା। ଏତିକି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।